বিশেষ করে এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা যারা মাহফিলে আসার জন্য মনস্থ করেছেন, কাল বিলম্ব না করে মাহফিলের মধ্যে চলে আসেন। আরেকটা মাহফিলের পদ্ধতি যেটা আমাদের সকলের পালন করা উচিত, সেটা কি? মাইজবানির মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা আগে, অর্থাৎ খাওয়ার মধ্যে আগে, মাহফিলের মধ্যে পিছনে, মাহফিলের মধ্যে পেছনে। এজন্য মুরব্বী যারা আছেন আপনারা কষ্ট করে একটু সামনের দিকে চলে আসেন, পেছনে না বসে। কারণ মাহফিল যখন শুরু হয়, এখানে আল্লাহর অসংখ্য রহমতের ফেরেশতা থাকেন, তাদের সাথে যদি আপনাদের স্পর্শটা হয়ে যায়, আজকের মাহফিলের আশাটাও আপনাদের জন্য ধন্য হয়ে যাবে। যারা ইতিমধ্যে মাহফিলের মধ্যে আসছেন, আপনারা কষ্ট করে একেবারে সামনে বসে যান। কারণ নামাজে যেমন সামনের কাতারে মূল্য বেশি, দাম বেশি, মাহফিলের মধ্যেও সামনের কাতারের মূল্য বেশি, জান্নাতীর প্রথম কাতারের দাম বেশি। এজন্য যে সমস্ত জায়গায় প্রথম কাতারের দাম বেশি, ওই সমস্ত জায়গায় প্রথম কাতারে বসাটা উচিত। বিরিয়ানির প্যাকেটও আগর হাতারত আগদি। এই জন্য যারা এখনো ঘোরাফেরা করছেন, আমি অনুরোধ জানাবো, ঈদে মিলাদুন নবীর স্বার্থে যারা মাহফিলে আসার জন্য মনস্থ করেছেন, তারা একেবারে চলে আসুন। কারণ মূল প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ দুরুদে পাক পড়তে পড়তে আল্লাহ আজকের এই মাহফিলকে রৌনক করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। একটু মোহাব্বতের আওয়াজে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। मैं गदा तो बादशाह बरीद पियाला नूरों का नूरो दिन दो न तेरा दीदान सदका नूर का। अल्लाहुम्मा सैय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले से मौलाना। मैं तेरी नस्ले पाक में है, बचा बचा नूरों का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहुम्मा सैय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला सैय्यिदिना मौलाना। বন জঙ্গলার বাখরিনে চিনল দয়াল নবীকে, মানব হয়ে চিনল না রে, দুঃখ রইল মনেতে। আল্লাহুম্মা सैय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैय्यिदिना मौलाना। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब किबरिया तुम हो, शफी आसिया तुम हो, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं
बता दो या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अलैकुम बकार खैश खैरान मोब अगथनी या रसूल अल्लाह परेशान में परेशान मो अगथनी या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अलैकुम सलाम या यही दर बारों को का यहाँ अपनों को क्या कहना यहाँ अपनों को क्या कहना यहाँ से हाथ हाल गैरों को भी जाया नहीं कहते सलातुन या सलाम या दो आलम के दो मेरे सामने है वो काबे का काबा मेरी सामने है अदा क्यों न फैज़े मोहब्बत करो में खुदा की खुदाई झुकी जा रही है सलातुन या रसूल अल्लाह मुंशगोयम शरह वस्फ़े आजना आफ़ताबस 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 सलातुन या रसूल अलैकुम हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा किसी ने पूछा कि जन्नत का कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल हबीब अल्लाह या रसूल अरे एकटू मोहब्बतेर आवाजे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह लमे याती नज़ीरू का फी नज़री नीलम याती नज़ीरू का फी नज़री मिथिले तो न शुद्धि पैदा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ला या हबीब अल्लाह जगराजे को ताजे तू रे सरे सो जगराजे
کو تاج تو رے سر سو ہے تجھے کو شاہد سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا البحر والا والموج تبا من بے کو ستوپا ہوش روبا من بے کو ستوپا ہوش روبا مجداروں میں ہو بیگی دی ہے ہوا مورے نیا پارے لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اپما تمہار کیوں دیکھنی کا خون اپما تمہار کیوں دیکھنی کا خون تمہارے موتون کیوں ہوئینی سی جان تمہارے موتون کیوں ہوئینی سی جان یا رسول اللہ ارے تو محبت رواز ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنت حل بهذا البلد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربي صل وسلم وبارك عليه نبی کی دامن رحمتی پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن ملا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا সম্মানিত হাজিরিন অধ্যকার ইমামুল আজহার ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় 18তম ঐতিহ্যবাহী ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি আজকের মাহফিলের সম্মানিত মেহমানে আলা ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়বিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত উপাধ্যক্ষ হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা আবুল কাসেম ফজলুল হক দামাত বরকাতুহুল কুদসিয়া আজকের মাহফিলে বিশেষ মুকাররির ইমামুল আজহার শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব আল মুকাররম সহ দাদার বয়সী বাবার বয়সী মুরব্বিনে কেরাম তরুণ নওজওয়ান ভাইয়েরা পর্দানশীল হাওয়াতি মস্তুরাত মা বোনেরা রহমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে অশেষ অফুরন্ত অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি যে রব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে আমাদের প্রত্যেককে আজকের এই নুরানি ইমানি মেহফিলে এসে বসে আমাদের আমলি জিন্দেগিকে দামি বানানোর সুযোগ দিয়েছেন। সে রব্বুল আলামিনের শুকরিয়াতান একবার ইমানি আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মানুষ কম হলেও আওয়াজ যে স্রোত দ্বারায় আসছে ইনশাআল্লাহ একটু পরে মাহফিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর একটু উচ্চ আওয়াজে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর একটু আস্তে করে বলেন সুবহানাল্লাহ। শুকরিয়া আদায় করছি সে রব্বুল আলামিনের, যিনি অত্যন্ত দয়া করেছেন মায়া করেছেন বিদায় আপনার আমার আজকের এই মাহফিলে এসে বসার আলোচনা শোনার সুযোগ হয়েছে। সে রব্বুল আলামিনের শুকরিয়াতান আরেকবার ইমানি আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। দুরুদ ও সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি হুজুর তাজদারে রিসালাত নবী দু জাহান কামলি ওয়ালা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের আলিশান দরবারে একবার ইমানি আওয়াজে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর একটু মোহাব্বতের আওয়াজে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ। যে রব্বুল আলামিন আজকের এই মাহফিলকে সাজানোর তৌফিক দিয়েছেন, যারা ইতিমধ্যে এসে গেছেন বসে গেছেন আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। যেহেতু মাহফিল রসুলে পাকের মাহফিল করাটা আল্লাহর সুন্নত, একটু আওয়াজে উচ্চ আওয়াজে বলেন সুবহানাল্লাহ। রসুলে পাকের মাহফিল করাটা সুন্নত কার? আল্লাহর বলেন না সুন্নত কার? মাহফিল রসুলে পাকের। কিন্তু রসুলে পাকের মাহফিল সাজানো সুন্নতটা যিনি প্রচার করেছেন ব্যবস্থা করেছেন তিনি কে? বলেন না তিনি কে? আল্লাহ। ওই আল্লাহ যখন মাহফিল সাজান এখানে আসার জন্য যোগ্যতা লাগে, বসার জন্য যোগ্যতা লাগে। সেই যোগ্যতা হচ্ছে ঈমানি সাহস, সেই যোগ্যতা হচ্ছে ঈমানের সাহস। আল্লাহ দিয়েছেন বিদায় আমরা আসতে পেরেছি, কথা বলেন ঠিক কি না? আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন বিদায় আপনি আমি বসতে পেরেছি। আল্লাহ আমাদেরকে বসার শেষ পর্যন্ত এই মাহফিলে থাকার তৌফিক দান করুক, বলি আমিন। আর উচ্চ আওয়াজে বলেন আমিন। মাহফিল প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান যখন বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের টাইটেল আলাদা হয়। যেমন বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গ্রামে মহল্লায় বিভিন্ন সেমিনারে সিম্পোজিয়ামে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের টাইটেল ভিন্ন থাকে, কিন্তু কায়নাতের শুরু থেকে এই পর্যন্ত এখান থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একটা টাইটেলে রসুলে পাকের মিলাদ হবে। মিলাদের টাইটেল হচ্ছে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। টাইটেল ঈদে মিলাদুন নবী। দরকার আছে না নাই? বলেন দরকার আছে না নাই? আমি বুঝতে পারছি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, কারণ দুইটা কাজ একসাথে চললে কোনো কাজ ঠিকমতো হয় না। একদিকে খাবার চলছে আরেকদিকে মাহফিল চলছে, দুইটা কাজ একসাথে করলে কোনো কাজ ঠিকমতো হয় না। এজন্য যারা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছেন আপনাদের অনুরোধ জানাবো, অন্তত যারা খেয়ে ঘোরাঘুরি করছেন তাদেরকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে পাঠিয়ে দেন। কারণ মাহফিল বান্দা করেন রসুলে পাকের এখানে কোনো লাভ বলেন না আসেনি। আল্লাহ রসুলের মাহফিল করলে রসুলে পাকের লাভ নয় উম্মতের লাভ হয়, ঠিক কি না? শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার কিতাবের মধ্যে নোট করছেন, যখন কোথাও মিলাদুন নবীর মাহফিল হয়, যখন কোনো ব্যক্তি ইয়া রাসূলুল্লাহর স্লোগান দেয়, রসুলে পাক মদিনায়ে পাক থেকে সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেন। আরে তুই মানে আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। যখন কোন ব্যক্তি ওই নবীর উপরে দরুদ পাঠ করেন, আমার নবী মদিনায়ে পাক থেকে ওই ব্যক্তির দিকে ফিরে তাকান, কোন ব্যক্তি নবী পাকের শানে দরুদ পাঠ করছেন। আপনার ডাকা, আপনার আহ্বান, আপনার বসা, আপনার উঠা, আপনার এখানে আসা, প্রত্যেকটা সেকেন্ডের হিসাব আল্লাহর দরবারে যেমন যাবে রাসূলে পাকের দরবারেও তেমন যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা?
হাদিসে পাকের মধ্যে আমরা পড়েছি রাসূল পাক ইরশাদ করছেন উম্মতের আমলনামা সপ্তাহে 2টা দিন আমি রাসূল পাকের কাছে আনা হয়। কয়টা দিন? 2টা দিন। যখন আমি দেখি সপ্তাহের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার উম্মতের আমলনামা আমি রাসূলের কাছে পেশ করা হয়, যখন কোন উম্মত ভালো কাজ করেন আমি খুশি হই, আর যখন কোন উম্মত পাপের কাজ করেন আমি আল্লাহর দরবারে তার জন্য ফরিয়াদ করি। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরেকটু মানে আওয়াজে বলেন সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমি বলি যেখানে মাহফিল হয় এটা কোন প্রাইমারি স্কুলের মাঠ হতে পারে, যেখানে মাহফিল হয় এটা কোন এলাকাধীন হতে পারে, যেখানে মাহফিল হয় সেটা কোন মাঠ হতে পারে, ময়দান হতে পারে। আর যখন মিলাদের শামিয়ানা হয়ে যায়, যেখানে আশিক রাসূল বসে যায়, সেটা আর কোন মিলাদের জায়গা থাকে না, সেটা রাসূলের পাকের প্রেমের একটা জায়গা হয়ে যায়। জান্নাত থেকেও সেই জায়গাটা আলা হয়ে যায়, ঠিক কি না? শায়ের কত সুন্দর বলছেন, জাহারা ज़े पाके खैरुल बरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहारा ज़े पाके खैरुल बरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। उच्च आवाज बोली सुबहानाल्लाह। যেখানে রাসূলের আলোচনা হয় ওই জায়গাটা মদিনা মদিনা হয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক কি না? এখন সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশে একটা খাবার, বিশেষ করে চট্টগ্রামের একটা খাবার সারা বাংলাদেশে একদম বিখ্যাত। বলেন তো খাবারটার নাম কি? আবার সিটিংয়ে হন না, হানাবের নাম কি? মাজিন্নে নাম কি? এখন ডরগরে হানাবের নাম কি? মাজিন্নে। এই শুধু মেজবানি খাওয়ার জন্য কত মানুষ চট্টগ্রামে এসে ঘুরে যায়। আবার আমাদের অনেক বন্ধু আছে, তারা কি বলে, দোস্ত ইয়াতুর আত্মীয় স্বজন কেউ না মরে না, আত্মীয় স্বজন কেউ মরে নাই, কারণটা কি? বলে চট্টগ্রামের মেজবানি খাওয়ার জন্য। কি খাওয়ার জন্য? চট্টগ্রামের মেজবানি খাওয়ার জন্য। এই কথা এই জন্য বলছি, খাবারের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা আগে, খাবারের মধ্যে ছোট বাচ্চারা আগে, মাহফিলের মধ্যে ছোট বাচ্চারা পেছনে, মুরব্বীরা আগে। সুবহানাল্লাহ বলেন। মাহফিলে ছোট বাচ্চারা কোথায়? পেছনে, মুরব্বীরা আগে। কিন্তু এখানে আপনারা তো সুনামি দেখেছেন, পত্র পত্রিকায় দেখেছেন, ইউটিউবে দেখেছেন, ফেসবুকে দেখেছেন সুনামি কেমন হয়। মাহফিলেও একটা সুনামির মতো মনে হচ্ছে, যেন এই দিকটা উল্টায় নিয়ে গেছে, এই দিকের মানুষ নিরাপদ আছে। আপনারা একটা লাইন করে বসে যান, যেন আমি সামনের দিকে দেখে মাহফিল করতে পারি। আপনারা ভিতরে ঢুকে যান, আস্তে আস্তে ভিতরে একটু দরুদ শরীফ পড়ে পড়ে ভিতরে ঢুকে যান। সালাতুনিয়া মনে রাখবেন, শরীয়ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো, বলেন না, শরীয়ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নাই। আমি শুরুতে কোরআনে কারীমের আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছিলাম, ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাদাল বালাদ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এই জমিনকে পাক করেছেন, আপনার কদম লাগলে জমিন পাক হয়ে যায়। আর ওই নবী যখন মদিনার জমিন থেকে কোন উম্মতের দিকে দৃষ্টি দেন, উম্মতের জিন্দেগি পাক হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, উম্মতের জিন্দেগি পাক হয়ে যায়। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতির কাছে প্রশ্ন করা হলো, হুজুর আপনি বলেন মক্কা দামি নাকি মদিনা দামি? কোনটা দামি? মক্কা শহরকে দামি বলবো নাকি মদিনা শহরকে দামি বলবো? আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি বলে, আমার ভাষায়, আমার দিলে বলে, মক্কার চাইতে মদিনা 1000 গুণ বেশি দামি। আমার ভাষায় মক্কার চাইতে মদিনা 1000 গুণ বেশি দামি। এখন ওনাকে পাল্টা প্রশ্ন করা হচ্ছে, হুজুর আপনি তো শাফি মাযহাবের অনুসরণ করেন, আপনি শাফি মাযহাবের মুকাল্লিদ, আপনার ইমাম বলেছেন মক্কার দাম বেশি, মদিনার চাইতেও মক্কার দাম বেশি। আপনার মাযহাবের যিনি ইমাম উনি বলেছেন, এখন আপনি বলছেন মক্কার দাম বেশি, মদিনার দাম বেশি। আপনার ইমাম বলছে মদিনার দাম বেশি। উনি এক বাক্যে এলান করলেন, শুনে নাও, জেনে নাও, এটা শরীয়তের মাসালা নাই, এটা মাসালায়ে ইশক, এটা ইশকের মাসালা। আর যখন শরীয়তের মাসালা আসে আমি ইমাম শাফিকে অনুসরণ করি, আর যখন ইশকের মাসালা আসে আমি তখন অন্য কাউকে অনুসরণ না করে একমাত্র রাসূল পাককে অনুসরণ করি।
আমি ইমাম শাফিকে অনুসরণ করি শরীয়তের মাসালার জন্য, কিন্তু যখন ইশকের মাসালা হয় তখন দিলেরটা শুনি। কোন মাযহাব শোনার দরকার বলেন না? কোন মাযহাব শোনার দরকার? আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী বলছেন, আমার বাসায় মদিনায়ে পাক দামি, আমার বাসায় মদিনায়ে পাক দামি। শায়ের কত সুন্দর বলছেন, জাহারা জায়ে পাকে खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहारा ज़े पाके खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह। इमाम आजम के जिज्ञेस करा हलो, हुजूर মক্কা দামি না মদিনা দামি? ইমামে আজম বলছেন, নিঃসন্দেহে মক্কা দামি। ইমামে আজম কোন ইমামে আজম? যে ইমামে আজমের ইলমের কথা রাসূল পাক বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন মানুষ আসবেন যিনি দুনিয়ার জ্ঞান শেষ করে আসমানের তারকা থেকে ইলমকে নামায়া জমিনের মধ্যে নিয়ে আসবেন। সুবহানাল্লাহ। এমন ইমাম বলছেন, হুজুর মক্কা দামি না মদিনা দামি? ইমামে আজম বলছেন, নিঃসন্দেহে মদিনার চাইতেও মক্কার দাম বেশি। এখন ইমাম শাফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, উনি বলছেন মদিনার চাইতেও মক্কার দাম বেশি, কিন্তু ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী বলছেন, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি মদিনা নয়, মক্কা নয়, মক্কার চাইতেও মদিনার দাম বেশি। মেরা উসি গলি সেহরা বেতা जहां सर झुकाते हैं अंबिया, जहां रहमतों का नज़ुलो है, वो जो अर्श हक़ की करीब है। मेरे बिरदे लबो है नबी नबी, मेरा दिल मकामे हबीब है। मेरे बिरदे लबो है नबी नबी, सलातुनिया। ইমাম আজম বলছেন মক্কার দাম বেশি, ইমাম শাফি বলছেন মক্কার দাম বেশি। ও ইমাম সুয়ুতী, আপনার কাছে কি তাদের চাইতো রাসূল পাকের মহব্বত বেশি কিনা? ইমান প্রশ্ন করছে, তখন কিতাব উত্তর দিচ্ছে, ওনারা শহরের ব্যাপারে বলেছেন। আর যখন ইমামে আজমকে, ইমামে আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইমাম শাফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, হুজুর আমরা শহরের কথা বলছি না, রওজায়ে রাসূলের কথা বলছি। সুবহানাল্লাহ। এখন বলেন মক্কা মদিনা নয়, রওজায়ে রাসূলের দাম বেশি নাকি মক্কার দাম বেশি? ইমাম শাফি বলেন, ইমাম হানাফি বলেন, ইমাম মালিক বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, সকলের একটাই মত, যখন আসবে রাসূল পাকের রওজার কথা, নয় মক্কা নয় মদিনা, কায়নাতের সবকিছুর চাইতো রাসূল পাকের রওজার দাম বেশি। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, আরশমু আল্লাহর চাইতো রাসূল পাকের রওজার দাম বেশি, যে জায়গায় রাসূল পাকের কদম মুবারক লেগেছে। সুবহানাল্লাহ। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, যদি রাসূল পাকের কদমের দাম এমন হয় যেটা আরশে আজিমের চাইতেও দাম বেশি, ওই রাসূল যদি আপনার আমার দিকে একবার রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, আজকে আমাদের জিন্দেগি পরিবর্তন হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আপনার আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে। ওই একটা নজর হাসিল করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূল পাকের সামনে বসে থাকতেন। ওই একটা নজর হাসিল করার জন্য সিদ্দিক আকবরকে রাসূল পাক জিজ্ঞেস করছেন, সিদ্দিক ঘরে কি যাইতে ইচ্ছে করে না? তোমার তো মেয়ে আছে, পরিবার আছে, ঘরে কি যাইতে ইচ্ছে করে না? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কাছে তিনটা ইচ্ছা আমার খুব বেশি লাগে, আমার তিনটা ইচ্ছা আছে। রাসূল পাক জিজ্ঞেস করছেন, সিদ্দিক তোমার তিনটা ইচ্ছা কি? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার প্রথম ইচ্ছা হচ্ছে আপনার দিকে অগণিত অসংখ্যবার, হাজারবার আপনি রাসূলের জিয়ারত করি। সুবহানাল্লাহ। আপনি রাসূলের চেহারার দিকে দেখে থাকি,
এটা আমার একটা ইচ্ছা। 2 নম্বর ইচ্ছা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার জন্য আমার সম্পদ খরচ করতে থাকি, আপনার জন্য আমার সম্পদ খরচ করতে থাকি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার জন্য আমার জিন্দেগি উৎসর্গ করে দিতে থাকি। আমার এই 3টা ইচ্ছে ছাড়া জীবনে আর কোনো ইচ্ছা। দুনয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে। দুমাঝে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যে অটোমেটিক উসওয়ায়ে হাসানা রাসূল পাকের চরিত্র চলে আসে। আর যখন রাসূল পাকের চরিত্র কোন মানুষের ভিতরে চলে আসে, সেই মানুষ সুদ খাইতে পারে, ঘুষ খাইতে পারে, অন্যায় কাজ করতে পারে, নামাজ বাদ দিতে পারে, মানুষকে অত্যাচার করতে পারে, কোনটাই পারে না। ওই যে 1450 বছরের পরিক্রমা, আজকের দিনে তার নাম ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ। আরেকটি মানে আওয়াজে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা 1450 বছরের একটা প্যাকেজ। যখন এটার বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়াবেন, যখন এটার বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়াবেন, আপনি মনে রাখবেন আপনি রাসূল পাকের দ্বীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, আপনি থাকবেন না, মিলাদ থেকে যাবে, ঠিক কি না? আজকে আমাদেরকে নতুন করে ইসলাম শেখানো হচ্ছে। আমি আজকে মাহফিল থেকে আমার এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে দায়িত্বহীন কণ্ঠে এলান করতে চাই, আমাদের ইসলাম কারো বাপদাদার ইসলাম নয়, ঠিক কি না? আমাদের ইসলাম কারো বাপদাদার সম্পত্তি, কারো রেখে দেওয়া ইসলাম। আমাদের ইসলাম মদিনার জমিন থেকে বের হয়েছে। তারপরে রাসূল পাক মদিনায়ে পাকের মধ্যে গিয়েছেন, মদিনায়ে পাকের মধ্যে ইসলামের আবাদ করেছেন। সেখান থেকে 8ম হিজরিতে রাসূল পাক আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, ও রাসূল আপনি মক্কার জমিনে প্রবেশ করেন, সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে যান, রক্তপাত করতে হবে না, যুদ্ধ করতে হবে না, আল্লাহ আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। কোরআনে কারীমের সূরা ফাতহের মধ্যে আমার আল্লাহ ঘোষণা করছেন, ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। riwayat-এর মধ্যে এসেছে রাসূল পাক 2 লক্ষ মতান্তরে সাহাবী নিয়ে মক্কার জমিনে আসলেন। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত, সবাই ভয়ে কাঁপছেন, কারণ রাসূল পাককে সাহাবীদেরকে অত্যাচার করে মক্কার জমিন থেকে তারা বের করে দিয়েছিলেন, মক্কার জমিন থেকে তারা বের করে দিয়েছিলেন। আজকে যদি প্রতিশোধ দেওয়া হয়, কোথায় যাবেন? সংখ্যায় তো তারা অধিক, 2 লক্ষ সাহাবী। যদি এক একজন তলোয়ার ধরেন, তাহলে কারো মাথা শরীরের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে? রাসূল পাক মক্কার জমিনে ঢুকে সর্বপ্রথম এলান করে দিলেন, আজকে যারা নিজেদের তলোয়ারকে গুটিয়ে রাখবা তারা নিরাপদ। আজকে যারা নিজেদের তলোয়ারকে গুটিয়ে রাখবা, মানুষের জন্য উত্তোলন করবা না, আজকে যারা নিজেদের তলোয়ারকে নিজেদের কোষবদ্ধ করে রাখতে পারবা, তাদের জন্য নিরাপদ, তাদের জন্য কোনো পেরেশানি নাই। আমি রাসূল কাউকে মারতে আসি নাই, আমি রাসূল এসেছি দ্বীন ও ইসলামকে মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য। এখন বলেন, বোমাবাজি ইসলাম নয়, মারামারি হানাহানি ইসলাম নয়, লুটতরাজ ইসলাম নয়, জায়গা দখল করা, মসজিদ দখল করা, মাজার ভেঙে ফেলা, এগুলো কখনো ইসলাম হতে পারে? নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে, বলে বাংলার জমিনে একটা মাজারও থাকবে না। কি বলে? বাংলার জমিনে একটা মাজারও থাকবে না। আমি বলি শুরু করো, একটা জাগরণ দিয়ে তুমি জায়গা দখল করতে আসছো, বাংলাদেশে একটা মাজারও থাকবে না। আমি বলতে চাই, মাজারে আঘাত করে দেখো, মাজার থেকে যাবে, আঘাত করা সে হাত থাকবে না। 1930 থেকে এই পর্যন্ত অনেকে চেষ্টা করেছে, বলে মাজারের মধ্যে পূজা হয়, এগুলোকে বন্ধ করতে হবে। আমি বলছি ভাই, কয়দিন আগে না আপনার একটা দায়িত্ব নিয়েছেন, বলে সেটা কি? পূজা মণ্ডপ পাহারা দেওয়া। কি নিয়েছেন? আপনার একটা দায়িত্ব নিয়েছেন, পূজা মণ্ডপ পাহারা দেওয়া। আমি বলছি, পূজা মণ্ডপে তো পাঞ্জে গান আজান হয়নি? পূজা মণ্ডপে পাঞ্জে গান আজান হয়?
পূজা মণ্ডপে পাঞ্জেগানা নামাজ হয়, মাজার ভাঙছেন কেন? বলে মাজার ভাঙছে এখানে পূজা হচ্ছে। তো পূজা মণ্ডপ পাহারা দিচ্ছেন, ওখানে কি পাঞ্জেগানা আজান হয়, পাঞ্জেগানা নামাজ হয়? আমি বলতে চাই যারা নিজের হতে পারে না তারা অন্য কারো হতে পারে। হিন্দু ভাইরা সাবধান, কারণ যারা নিজের হতে পারে নাই, যে লেভেল তারা ব্যবহার করে ইসলাম, তারা নিজের হতে পারে নাই, আপনাদেরও হবে। আপনাদেরটা আপনারা পাহারা দেন, শয়তান নিয়ে দাঁড় করাবেন না, আপনাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। ইসলাম বলছে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে, বলেন না ইসলাম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে। আপনাদের দরকার শুধুমাত্র ক্ষমতা। আপনারা অতীত ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। আপনারা বলেছেন ক্ষমতায় গেলে আমরা বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বকে হালাল করে দিব, যেটা ইসলাম সাপোর্ট করে না। আপনাদের সাথে শরীয়তের উসুলের কোনো মিল নাই। আমি বলতে চাই আপনার বাপ-দাদার থেকে আমরা ইসলাম পাই নাই। আমরা যে ইসলাম আউলিয়ায়ে কেরাম দিয়েছেন, যে ইসলাম শাহজালাল ইয়ামানি দিয়েছেন, যে ইসলাম আমাদেরকে হাজায়ে খাজুগান দিয়েছেন, আমরা সেই ইসলামে বিশ্বাসী। কথা বলেন ঠিক কি না? এটার বাইরে কোন ইসলামে আমরা বিশ্বাস করি? 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছে। লর্ড কার্জন, যিনি ব্রিটিশের গভর্নর ছিলেন, উনি বলছেন আমি সমগ্র ভারতবর্ষকে ঘুরে ঘুরে দেখেছি, আমি দেখতে পেয়েছি এই ভারতবর্ষকে ইংরেজ সরকার পরিচালনা করে না, এই ভারতবর্ষকে পরিচালনা করে একটা মাজার। সেই মাজার হচ্ছে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতির মাজার থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিচালিত হয়। এখানে কোন নাম ছিল না, লক্ষণ ছিল না। এখানে ইসলাম কিভাবে এসেছে? মহাত্মা গান্ধী বলছেন it is not sword which attract many Hindus into Islam, it is the simplicity, love and devotion to their God, love and simplicity to their prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam which attract many Hindus into Islam. এখানে কোন তলোয়ারের আঘাতে ইসলাম আসে নাই, কোন বোমাবাজদের আঘাতে ইসলাম আসে নাই। ভারতবর্ষে ঈমান ইসলাম এসেছে আল্লাহর প্রতি মহব্বত, রাসূলের প্রতি মহব্বতের মাধ্যমে। 1450 বছর ধরে আমাদের ইমামরা সেই মহব্বতের চাষ মানুষের অন্তরে অন্তরে করেছেন, এই মাহফিলগুলো করে করে। কথা বলেন ঠিক কি না? এখন এই মুহূর্তে আপনি মানবেন না, আপনি বলবেন কিতাবের কোন জায়গায় পাই নাই, কিতাবের মধ্যে মিলাদুন নবী নাই। আমি বলতে চাই কথাটা একটু কারেকশন করেন। সেটা কি? আপনি বলবেন কিতাবের মধ্যে আমি পাই নাই, কিতাবের মধ্যে নাই, এটা বলবেন না। কারণ কি? আপনার চোখেরও তো সমস্যা হতে পারে, ঠিক কি না? আপনার চোখেরও সমস্যা হতে পারে। আর মিলাদুন নবী খুঁজবেন কোথায়? নসিবে। নসিবে থাকলে কিতাবেও পাবেন, নসিবে না থাকলে কিতাবে পাওয়া যাবে। শরীয়ত পরিবর্তন করার অধিকার কার? বলেন না কার? আল্লাহ। রাসূল পাক ঈদ মিলাদুন নবী নিজে পালন করেছেন কিভাবে? উনি রোজা রেখেছেন। তো আপনারা রোজা রাখেন না কেন? আমি বলছি এটা কি ফরজ রোজা? এটা কি ফরজ রোজা? আল্লাহর কুরআন বলছেন ফালইয়াফরাহু, রহমত পাওয়ার কারণে খুশি উদযাপন করো। এই ফারহুন, সুরুরুন, ঈদুন তিনটা শব্দের অর্থ এক, ঈদ খুশি আনন্দ। তো রাসূলের পাককে পেয়ে আমরা কি কান্না করব না আনন্দ করব? বলেন না কান্না করব না আনন্দ করব? এখানে একটা খুব সুন্দর যুক্তি শুনতে পেলাম। উনি বলছেন মনে করেন আপনার একটা সন্তান আছে, এই বছর জন্মগ্রহণ করেছে, 12 রবিউল আউয়ালের দিন সোমবার ছিল, আগামী এক বছর আপনি খুশি উদযাপন করেছেন, আগামী বছর ওই দিনে ওই তারিখে আপনার সন্তান মারা গেল, এখন কি খুশি উদযাপন করবেন নাকি কান্না করবেন? তাহলে রাসূলের পাকের ব্যাপারে আপনারা কেন বলেন যে আপনারা খুশি উদযাপন করছেন? রাসূলের পাক তো দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তাহলে ওয়াফাতুন নবী পালন করেন না কেন? হায়াতুন নবী বলেন আপনারা, আপনারা ঈদ মিলাদুন নবী পালন করেন, আশারটা পালন করেন, যাওয়ারটা পালন করেন না কেন? আমি বলবো তোমার রাসূল মরে পচে গেছে, আমার নবী এখনো ডাক দিলে সোনার মদিনা থেকে শুনতে পান। সুবহানাল্লাহ। আপনার আমার নবী এখনো ডাক দিলে সোনার মদিনার রওজা থেকে শুনতে পায়। তোমার নবী মরে গেছে, এজন্য তোমার ইসলাম মরে গেছে, আমার নবী জিন্দা, এজন্য আমরা কালিমা পড়ি রাসূলের। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা কালিমা পড়ি কার? রাসূলের। রাসূলের দেওয়া কালিমা। খুব সুন্দর প্রশ্ন দিয়েছেন গত জুমায় আমাকে, বলে আল্লাহর নামের পাশে রাসূলের পাকের নাম রাখা যাবে কিনা? আমি বলি রাখা যাবে কি যাবে না এটা অন্য প্রশ্ন। আপনি রাখা না রাখার কে? আপনি
রাখা না রাখার কে? কুরআনে পাকের মতান্তরে ৬৬৬৬ আয়াত, ৬৬৬৬ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ ৭০টা এমন আয়াত দিয়েছেন যে আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ আল্লাহর নামের সাথে নবীর নামকে যুক্ত রেখেছেন কে? আল্লাহ। তো আপনি না রাখা না রাখার কে? মসজিদে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাশে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রাখা যাবে না, আমি বলছি এটা নতুন ইসলাম। আল্লাহর নামের সাথে নবী পাককে উল্লেখ করা যাবে না, আমি বলছি এটা নতুন ইসলাম। আপনি বলছেন মসজিদে এখানে হাত দিয়ে দাঁড়াইতে হবে, এভাবে দাঁড়াইতে হবে, আমি বলছি এটা নতুন ইসলাম। তোমার ইসলামে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ ১৪৫০ বছর আগে রাসূল যেটাতে ইসলাম মেরে দিয়েছেন আমরা সেই ইসলামকে বিশ্বাস করি, আমরা সেই ইসলামকে বিশ্বাস করি। আপনি দেখেন আপনারটা নতুন, আমারটা পুরাতন সাল বাতে পারে, পুরাতন সাল বাতে পারে, আমারটা পুরাতন আপনারটা নতুন। আপনি আপনাকে কারেকশন করেন, আমার কারেকশনের কোনো প্রয়োজন নাই। বলেন আমাদের কারেকশনের কোনো প্রয়োজন নাই। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী বলছেন, এই এখন কথার মধ্যে আসলাম, মক্কা দামি না মদিনা দামি? উনি বলছেন মদিনা দামি। সমস্ত ইমামরা বলেছেন যখন মদিনায়ে পাকের কথা আসবে শুধু শহরের কথা, আমাদের মতে মক্কা দামি। আর যখন রওজায়ে রাসূলের কথা আসবে তখন শুধু দুনিয়া থেকে নয়, আল্লাহর জান্নাত থেকে নয়, আরশে আজিমের চাইতেও রাসূলে পাকের রওজায়ে আতহার দামি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর আরশের চাইতেও রাসূলে পাকের রওজায়ে আতহার দামি করেছেন কে? আল্লাহ। বলেন না করেছেন কে? আল্লাহ। হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালামের সাথে জান্নাতের ফেরেশতা হযরত রিদওয়ানের একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এখন বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে যাবে, বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে যাবে, ফেরেশতা আসমান থেকে প্রতিদিন হযরতে ইদ্রিসের সাথে দেখা করতে আসে, বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে আসে। হঠাৎ একদিন হযরতে ইদ্রিস বলে, বন্ধু প্রতিদিন তো আমার বাড়িতে আসো, আমাকে কি কখনো তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে না? বন্ধু আমিও চাই তোমার সেই জান্নাতের মধ্যে যাইতে। তুমি যেমন আমার কাছে আসো দুনিয়ার মধ্যে, আমিও চাই তোমার কাছে একটু যাইতে। বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে যাবে, এটা নিয়ম। এখন রিদওয়ান চিন্তা করে, জান্নাতে যদিও আমি থাকি, বাড়ি তো আমার নয়, কারণ আমি জান্নাতের পাহারাদার মাত্র, আমি জান্নাত পাহারা দিই। কিন্তু বন্ধু বলেছে এই জন্য এই কাজটা ফেলে রাখা যাবে না, বন্ধুর মন রক্ষা করতে হবে। এজন্য উনি চিন্তা করছেন, আল্লাহর নবী ইদ্রিসকে বলে, ইদ্রিস তুমিও আমার বাড়িতে যাইও। উনি তো নবী, নবীর বুদ্ধি আর ফেরেশতার বুদ্ধি এক কি না? এক নয়। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম চালাকি করে বলছেন, তোমার বাড়িতে আমি যাব। বলে বন্ধু কখন নিবা? বলে একটা দিন যাবা আর কি। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম বলে, বন্ধু আজকে তো আমি ফ্রি, চলো ঘুরে আসি, আজকে আমি ফ্রি, চলো ঘুরে আসি। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম জান্নাতের মধ্যে গেলেন। জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করেই ইদ্রিস আলাইহিস সালাম একবার এদিকে তাকায় ওইদিকে তাকায়, নিয়ামতের কোনো অভাব জান্নাতের মধ্যে নাই। এখন রিদওয়ান তো ভিতরে ভিতরে টেনশনে, আল্লাহ কারে নিয়ে আসলাম? ইদ্রিস যদি পেকে বসে আমার তো কিছু করার থাকবে না, আমি তো একটা দারোয়ান মাত্র, মালিকের ঘরে নিয়ে এসেছি, এখন আমার কি উপায় হতে পারে? এখন উনি মনে মনে ভাবছেন। কিছুক্ষণ পরে ইদ্রিস আলাইহিস সালামকে হযরত রিদওয়ান জান্নাতের পাহারাদার ফেরেশতা বলে, আমার ভাই আপনার কাজ তো শেষ, জান্নাত অনেক দেখেছে, আসেন আপনারে আমি একটু আপনার বাড়ির মধ্যে দিয়ে আসি, আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে দিয়ে আসি। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম বলে, বন্ধু শোনো, আমি নিয়ে আসাটা তোমার কাজ ছিল, কিন্তু এখন তো আমি এই জান্নাত ছেড়ে যাব না, আমি এখন এই জান্নাত ছেড়ে যাব না। রিদওয়ানের মধ্যে মুসিবত কানা পড়ে গেল, ইবের আনিতা মুসিবত ছড়িয়ে গেল। রিদওয়ান বলছে, হুজুর এখন এই কথা বললে তো হবে না, আমি আমার বাড়িতে ফেরত আসি, আপনি আপনার বাড়িতে ফেরত যাবেন, এটাই নিয়ম। বলে এটা তোমার নিয়ম, আল্লাহ কিতাবের মধ্যে বলেছেন খালিদিনা ফিহা, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আর কখনো এই জান্নাত থেকে বের হবে না, জান্নাতে যারা প্রবেশ করবে কখনো বের হবে না। এখন এই যুক্তির সামনে রিদওয়ান ফেল, ফেরেশতার বুদ্ধি ফেল। রিদওয়ান চিন্তা করে এখন কি করব, আর কোন উপায় নেই। ডাক দিলেন
ওগো আল্লাহ, আমার তো আর বাঁচার উপায় নাই, আপনি আমাকে একটু রক্ষা করে। আল্লাহ ডাক দিয়ে বলছেন, ফেরেশতা তুমি মনে করছো আমার ইদ্রিস মনে মনে ইরাদা করেছে এখানে আসবে, তুমি নিয়ে এসেছো, এগুলো কোনো ইচ্ছা তোমারও নয়, আমার বন্ধুরও নয়, সম্পূর্ণ প্ল্যানিং আমি আল্লাহর ছিল। এই সম্পূর্ণ প্ল্যানিং ছিল আমি আল্লাহ। বলে আল্লাহ কেন? বলে আমি একটু ইদ্রিসের সাথে কথা বলি, তারপর বুঝতে পারবা। আল্লাহ ডাক দিলেন, ইদ্রিস একটু আমার দিকে দেখো। বলে আল্লাহ আর একটু দেখেন না, আপনি ডাকলে অন্তরটা জুড়ায় যায়। জান্নাতীরা যখন জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে, আমার আল্লাহ জান্নাতীদেরকে ওনার দর্শন দিবেন, আল্লাহর চেহারায় কুদরতের চেহারাটা দেখাবেন। দেখার সাথে সাথে মানুষ হাজার বছর জান্নাতের মধ্যে আল্লাহর চেহারা দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিবে। আল্লাহর কুদরতের চেহারা কেমন সুন্দর। ইদ্রিসকে যখন ডাক দিল, ইদ্রিস আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ আর একটু ডাকো না, তুমি ডাকলে বড় ভালো লাগে। কেমন সে ডাক? হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম 1 বছর নয়, 2 বছর নয়, 18 বছর শরীরের মধ্যে রোগ ছিল। রোগে সুগে আইয়ুব কষ্ট পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, একদিন একজন মানুষ দেখতে পেল আইয়ুব আলাইহিস সালামের গায়ে থেকে একটা পোকা নিচে পড়ে গেছে। একটা পোকা নিচে পড়ে গেছে। আইয়ুব আলাইহিস সালাম ওই পোকাটাকে নিয়ে আবার শরীরের মধ্যে লাগিয়ে দিলেন। ওই মানুষটা বলছে, হুজুর যে পোকাগুলো আপনার শরীরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, আপনি কেন আবার এই পোকাটাকে আপনার শরীরের মধ্যে লাগিয়ে দিলেন? বলে তোমরা দেখছো সেটা পোকা, আর আমি দেখছি সেটা পোকা নয়, সেটা আল্লাহর মেহমান। এই পোকাটাও কার মেহমান? রোগটা দিয়েছেন কে? বলেন না, রোগ দিয়েছেন কে? আল্লাহ। কিন্তু গাজা দিয়েছেন কে? এটা বললে তো সমস্যা আছে। উনি বলছেন রোগ দিয়েছেন, পোকা দিয়েছেন আল্লাহ। এখন কিছু ফিসাব আছে, কয়েকদিন আগে দেখলাম ফিসাব বলে গাজাকে গাজা বলা যাবে না, কি বলতে হবে? বলে এটাকে বলতে হবে সিদ্ধি। সিদ্ধি কি বলতে হবে? সিদ্ধি। না আছে নামাজ, না আছে রোজা, না আছে হজ, না আছে যাকাত, না আছে শরীয়তের অনুসরণ। খালি সাদা সাদা, কালো কালো লুঙ্গি পরে, এক কালার পরে পরে ম্যাচিং করে করে, বড় বড় পাকড়ি পরে, বড় বড় টুপি পরে ঘোরাঘুরি করবে। আর কাজ আছে মাজার নিয়ে ব্যবসা করা, ঠিক কিনা? ওরকম একটা পীর সাহেব কয়েকদিন আগে বললো, দেখলাম যে আপনারা গাজার ব্যাপারে কি বলবেন? পীর সাহেব উত্তর দিচ্ছে, শরীয়ত বলেছেন 2.2 হলে খাওয়া যাবে। আমি বলি খাওয়া নয়, 2.2 তারে 20 কিনে দে। কি কিনে দে? 20 কিনে দে। কারণ গাঁজা খাওয়া আর মুদ খাওয়া এক জিনিস। গাঁজা খাওয়া আর মুদ খাওয়া এক জিনিস। সেখানেও বিষয়টা নয়। যখন সেই বলছে শরীয়তের মধ্যে আছে 2.2 খাওয়া জায়েজ, তারে গাঁজার পরিবর্তে 20 খাওয়ানো দরকার, ঠিক কিনা? এই সমস্ত বন্ডের কারণে আজকে তারা সুযোগ পাচ্ছে মাজারের উপর হামলা করার। কথা বলে, ঠিক কিনা? এজন্য বন্ডের এখানে দেখবেন দাঁড়ানোর দরকার আছে না? হযরত কেবলা মেজবান্ডারি উনি জগৎ বিখ্যাত আলেম ছিলেন। উনি শরীয়ত তরিকতের খেদমত করেছেন। গৌসুল আজম কুল্লবী শরীয়ত তরিকতের খেদমত করেছেন। এভাবে যারা আল্লাহর ওলিদের কথা আমরা স্মরণ করি, খাজা গরিবে নওয়াজ 30 বছর শুধু ছাত্রদেরকে পড়িয়েছেন। গরিবে নওয়াজ গৌসে পাক 80 বছর ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি আমি যাদেরকে অনুসরণ করি, মশগুর নিয়ে যাদেরকে দিই, এগুলো একটাও শরীয়ত আছে তাদের মধ্যে? নামাজ আছে, রোজা আছে, তাদের মধ্যে কোনো কিছু নাই। এই সমস্ত অসভ্যদের কারণে আজকে মানুষ মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পায়। এই সমস্ত অসভ্যদের কারণে ফতোয়া দিচ্ছে 2.2 নাকি গাঁজা জায়েজ আছে। এটা কোন শরীয়ত জানি না, তবে এটা শরীয়তে মুহাম্মদী হতে পারে। আল্লাহ বলেছেন শরীয়ত হচ্ছে অপবিত্র বস্তু যদি কিঞ্চিত পরিমাণ হয় সেখান থেকে দূরে থাকো, সেখান থেকে দূরে থাকো। এখন 2.2 যেহেতু তার শরীয়তে জায়েজ আছে, তাহলে 2.2 তারে কি খাওয়ানো দরকার? 20 খাওয়ালে 20 খাইয়ে মেরে ফেলা দরকার।
আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আরেকটু ইমানি আওয়াজ। আমার আলোচনা ছিল আপনি পোকাটা তুলে দিলেন কেন? হযরত ইয়াকুব বলে তুমি দেখছো এটা পোকা, আমি দেখছি এটা আল্লাহর মেহমান। বলে ইয়াকুব তুমি তো আল্লাহর নবী, আল্লাহর দরবারে যখন ফরিয়াদ করবা আল্লাহ তোমার ফরিয়াদকে কবুল করে নিবে, তাহলে কেন তুমি বসে আছো? কেন তুমি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছো না যাতে আল্লাহ তোমার এই রূপবালাইকে মুক্ত করে দেয়, রূপবালাই থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেয়? ইয়াকুব আর কতদিন? 18 বছর তো হয়ে গেল। ইয়াকুব কোন আশায় তুমি মগ্ন আছো? ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলে শুনো শুনো, জেনে নাও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ দেখে আমি রোগে আক্রান্ত আছি, কিন্তু যখন গভীর রজনী হয়, যখন সমস্ত মানুষ শুয়ে পড়ে, ওই আসমান থেকে আরশের নিচ থেকে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে আইয়ুব বল না এখন কেমন লাগে? আইয়ুব এখন কেমন লাগে? আইয়ুব আলাইহিস সালাম বলছেন ওই একটা ডাকের জন্য 18 বছর নয় 18,000 বছর আমি কষ্ট সহ্য করতে পারি। এখন ইদ্রিস আলাইহিস সালামকে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ ডাক দিলেন, ইদ্রিস আমার সাথে একটু কথা বলো। বলে আল্লাহ বড় মধুর লাগে যখন আপনি ডাকেন, বড় মধুর লাগে যখন আপনি ডাকেন। বলে ইদ্রিস শোনো, জান্নাতের মধ্যে থেকে তুমি কি করবা? আল্লাহ আপনি না ওয়াদা দিয়েছেন খালিদিনা ফিহা, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আর কখনো বের হবে না। আল্লাহ তাহলে এই প্রশ্ন কেন? আল্লাহ বলে তুমি তো কম দামি জায়গায় আছো, এর চাইতেও বেশি দামি জিনিস তুমি দুনিয়ার মধ্যে ফেলে এসেছো। বলে আল্লাহ এরকম কি কোনো জিনিস দুনিয়ার মধ্যে আসেনি? বলে অবশ্যই আছে। সেটা কি? বলে আখিরুজ জামান, নবী আখিরুজ জামান দুনিয়ার মধ্যে আসবেন। 63 বছর হায়াতে জিন্দেগি মানুষকে ঈমান ইসলামের দাওয়াত দিবেন। ওই নবীকে যেখানে শায়িত করা হবে সেই জায়গাটা আমার জান্নাতের চাইতেও দামি। দরে আকিদাস পে হালে দিল সুনানা याद आया है मदीना याद आया है सुभान अल्लाह। বলে ইয়াকুব এটার চাইতেও দামি জিনিস দুনিয়ার মধ্যে ফেলে এসেছো। আল্লাহ সেটা কি? সেটা আমার নবীর রওজার মাটি আল্লাহর আরশের চাইতেও দামি। তাহলে যেখানে নবী শায়িত হবেন, যেখানে নবীর সাথে নবীর কদমের সাথে লাগবে, ওই জায়গাটা যদি এত দামি হয়, যে উম্মতের সিনার মধ্যে রাসূল পাক আছে সেই উম্মত দামি হবে কিনা? হবে, অবশ্যই দামি। আল্লাহ এজন্য সিদ্দিক আকবরকে দামি করেছেন। বলে আল্লাহ ওনাকে সিদ্দিক বানিয়েছেন কেন? বলে তার অন্তরের ভিতরে রাসূলের প্রেম সবচাইতে বেশি। ফারুক কেন বানিয়েছেন? রাসূল পাকের ইশকের কারণে। এইভাবে আপনি দেখবেন কায়নাতকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে একমাত্র রাসূল পাকের জন্য। আর আজকে প্রশংসা যার চলছে, ওই নবীর প্রশংসা করেন কে? বলেন করেন কে? আল্লাহ। তাহলে আজকে এই প্রশংসার মাহফিল, ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল প্রয়োজন আছে না নাই? বলেন প্রয়োজন আছে না নাই? এজন্য আমি বলি শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু অ্যাড করা যাবে না। যিনি অ্যাড করতে পারবেন এখতিয়ার আল্লাহ যাকে দিয়েছেন তিনি রাসূল পাক। তিনি কে? রাসূল পাক ছাড়া শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু অ্যাড করার ক্ষমতা কারো নাই। কোরআনে কারীমের মধ্যে সূরা আছে 114টা, 114 সূরা। এখানে কোনো মতান্তর নেই, বরাবর 114। মতান্তর হতে পারে যখন শিয়ারা বলে কোরআনের মধ্যে কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের কোরআনে একটু বাড়তি আছে। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হচ্ছে কোরআনের মধ্যে সূরার সংখ্যা কত? 114টা। বলেন না, সূরার সংখ্যা 114টা সূরা কোরআনের মধ্যে আছে। এখন 114টা সূরা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আজকে আপনারা এটা বেদাত বলেন ওইটা বেদাত বলেন, রাসূল পাকের যুগে কোন কোরআন শরীফ লিখিত আকারে ছিল? এখন যদি আপনি আপনার সন্তানকে বলেন তুমি কোরআন শরীফ পড়ো, সে কি করবে? কোরআন একটা বের করবে, তারপরে সেটা পড়তে বসবে। এখন এই যে কোরআন শরীফ আছে, এই কোরআনটা কি রাসূল পাকের যুগে ছিল? ছিল না। ফারুক আজম
মুতার যুদ্ধে যখন হাফেজে কোরআনরা বেশিরভাগ হাফেজে কোরআন শহীদ হয়ে যাচ্ছেন, রাসূল পাক সিদ্দিক আকবরের কাছে আসলেন, বলে আবু সিদ্দিক, এতগুলো হাফেজ সাহেব মুতার যুদ্ধের মধ্যে মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, এখন যদি এই অবস্থায় আমরা কোরআনটাকে একটা জায়গায় একত্রিত না করি তাহলে কোরআনটাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। কোরআনটাকে আমরা এক জায়গায় করব। তখন সিদ্দিক আকবর পৃথিবীর প্রথম বেদাত, সিদ্দিক আকবর বলছেন, ওগো ফারুক আজম, আপনি আমাকে কি সেই কথা বলছেন যে কাজটা রাসূল পাক করেন না? যে কাজটা রাসূল পাক করেন নাই সেই কাজটা আমি করব? সিদ্দিক আকবরকে ফারুক আজম উত্তর দিচ্ছেন, হুজুর আপনি করবেন না ঠিক আছে, কিন্তু করাটা বড় উত্তম হবে। কি হবে? উত্তম হবে। সিদ্দিক আকবর বলছেন, আল্লাহ আমার সিনার মধ্যে হেদায়েত ঢেলে দিয়েছেন, আল্লাহ আমার সিনার মধ্যে হেদায়েতকে ঢেলে দিয়েছেন, আমি রাজি হয়ে গেলাম কোরআনকে এক জায়গায় একত্রিত করার জন্য। পৃথিবীর প্রথম বেদাত কোরআনকে এক জায়গায় একত্রিত করা, কোরআনকে এক জায়গায় একত্রিত করা। আজকে যারা কোরআন শরীফ থেকে রেখে ফতোয়া দেয়, আমি বলবো যেটা হাতে নিয়েছে ওটাও বেদাত, ওটাও কি বেদাত। এই বেদাতটা বানিয়েছেন সিদ্দিক আকবর। তখন সিদ্দিক আকবরেরটা আপনাকে কেন মানতে হবে? বলা হচ্ছে যেটা সাহাবীর কাছ থেকে এসেছে সেটাও হাদিস, আর হাদিস যদি আপনি অনুসরণ না করেন, হাদিস যদি না মানেন তাহলে কুফরি, হাদিস যদি না মানেন কুফরি। সাহাবীর কাছ থেকে যেটা পাওয়া যায় সেটাও কি? সেটাও হাদিস। মওকুফ হাদিস বলা হয় যেটাকে, হাদিস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে হাদিস তিন প্রকার: মওকুফ, মাকতুব, মারফু, মওকুফ, মাকতুব। যেটা রাসূল পাকের থেকে এসেছে সেটা মারফু হাদিস, যেটা সাহাবায়ে কেরাম থেকে এসেছে সেটা মওকুফ হাদিস। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম থেকে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা মানাটাও ঈমান, সেটা মানাটাও ঈমান। এখন সিদ্দিক আকবর রাসূল পাকের মিলাদ উদযাপন করেছেন। সিদ্দিক আকবর সেই জন, রাসূল পাক যেদিন দুনিয়া থেকে ওফাত হওয়ার চতুর্থ দিনে রাসূল পাকের জিয়াফত করে 4 দিনের ফাতিহা যিনি করেছিলেন, মদিনাবাসীকে খাইয়েছিলেন, তিনি সিদ্দিক আকবর। আজকে আপনি বলছেন এই আমল রাসূল পাকের যুগে ছিল কিনা? আমি বলছি হাদিসে মওকুফ দেখেন, সিদ্দিক আকবর রাসূল পাকের 4 দিনের ফাতিহা করেছিল। তাহলে 4 দিনের ফাতিহা করা এটাও শরীয়ত। এটা কি? এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। আপনি কোনটা অস্বীকার করবেন? বলে জুলুস, জুলুস তো রাসূল পাক করেন নাই। আমি বলছি মদিনার জমিনে যখন রাসূল পাক যাচ্ছেন, 9 রবিউল আউয়াল রাসূল পাক গারে সুরের মধ্যে অবস্থান করছেন, সিদ্দিক আকবর সাথে ছিল, সাপে কামড়িয়েছে, রাসূল পাক থুতু মোবারক লাগিয়ে দিয়েছেন, সিদ্দিক আকবর ভালো হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা সবাই জানেন। কিন্তু রাসূল পাক গারে সুর থেকে বের হয়ে যেদিন মদিনার জমিনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন ছিল 12 রবিউল আউয়াল, সেদিন ছিল 12 রবিউল আউয়াল। রাসূল পাক প্রবেশ করছেন, দূর থেকে আনসার সাহাবীরা দেখতে পাচ্ছেন একজন ব্যক্তি আসছেন, শুধু চেহারায় বদদুহাটা দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে একটা পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ থেকে নেমে মদিনার মধ্যে প্রবেশ করছে। সুবহানাল্লাহ। দূর থেকে মনে হচ্ছে একটা পূর্ণিমার চাঁদ নেমে জমিনের মধ্যে নেমে মদিনা শহরের মধ্যে প্রবেশ করছেন। সাহাবায়ে কেরাম বুঝে গেছেন যার ব্যাপারে শুনেছি এটা সেই চেহারায় বদদুহাওয়ালা নবী দুনিয়ার মধ্যে মদিনায়ে পাকের মধ্যে তশরিফ আনছেন। সাহাবায়ে কেরাম ডাক দিলেন, নবী পাক মদিনার জমিনে প্রবেশ করছেন। সাহাবায়ে কেরাম হাতে দপ নিলেন আর পড়তে লাগলেন, তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবাত শুকরু আলাইনা মাদানিল্লাহি দা। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম প্রতিষ্ঠা করেছে, আসো তোমার যদি দম থাকে, আমারও দম কম নাই, মাঠে আসো খেলা হবে। কথা বলেন, মাঠে আসো খেলা হবে। মনে রাখবেন আপনি জুলুম করে টিকতে পারবেন? পৃথিবীতে কেউ জুলুম করে টিকতে পারে না, আপনিও টিকতে পারবেন না। ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। আপনি যখন ওই ক্ষমতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন, ইসলাম থেকে যাবে। কথা বলে ঠিক কিনা? শহীদ আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকের জীবনে দেখেন, গাজী দ্বীন মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাঙ্গালার জীবনে দেখেন। আমরা ওই ইতিহাস থেকে এখনো সরে আসি নাই।
বলে আপনারা তো এর গায়ের উপরে উঠে কিছুক্ষণ চলেন, এর গায়ের উপরে কিছুক্ষণ উঠে চলেন, কিন্তু আপনাদের মতো এটাকে হালাল ওটাকে হারাম, হালালকে হারাম করে দিই নাই, হারামকে হালাল করে দিই নাই। আমরা আমাদের উসুলের উপরে আগেও ছিলাম, এখনো আছি। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা আমাদের উসুলের উপরে আগেও ছিলাম, এখনো আছি, কারণ আমাদের উসুল সরাসরি মদিনার পাক থেকে আসে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমাদের উসুল সরাসরি মদিনার পাক থেকে এসেছে। সাহাবায়ে কেরামের তরিকা এখানে, সাহাবী তাবী তবে তাবিঈন মুস্তাহিদিনদের অসংখ্য পরিশ্রমের ফল এই দিন ইসলাম। এটাকে আপনারা কোনোভাবে নষ্ট করতে পারবেন? সামনে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ সমাজের জন্য আসবে, বিশেষ করে তরুণ সমাজের জন্য। সে চ্যালেঞ্জটা কি? দেখবেন এখানে আপনাদের দুঃখ বোঝার জন্য অনেকেই চলে আসবে, আপনাদের দুঃখ বোঝার জন্য অনেকে চলে আসবে। বিশেষ করে আমার এলাকার ছেলেরা কেন আছেন, আজকের মাহফিল থেকে আমি দায়িত্বহীন কণ্ঠে এলান করতে চাই, লেবেল লাগাইলেই সবাই ইসলাম হয়ে যায়? লেবেল লাগাইলে সবাই ইসলাম হয়ে যায় না। রাসূলের পাক বলছেন, আমার পরে সাহাবীদেরকে অনুসরণ করবা। আমার সাহাবী হচ্ছে আসহাবী কান নুজুম, আমার সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছে তারকার মতো। আজকে বলা হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। ওই সমস্ত ইসলাম যদি আমাদের বাড়িতে, পাড়ায়, মহল্লায় আসে, আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। কথা বলেন ঠিক না? আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হবে, বলতে হবে এই বাড়িটা মুক্ত শোষণের কাছ থেকে, অন্যায় ইসলামের কাছ থেকে। এই পাড়া মহল্লাটা অনেক আগে আমাদের মুরব্বীরা সংশোধন করে দিয়েছেন। এখানে নতুন কোন ইসলামের প্রয়োজন? এখানে আল্লাহর ওলিদের কথা হয়, এখানে দ্বীন ইসলামের কথা হয়, এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রাণ পুরুষরা এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আপনাদের দ্বীন ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই, আমরা তাদের দ্বীন ইসলামে আমরা বিশ্বাসী। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখানে হয়তো কেউ মাসবান্ডারি পন্থী, কেউ নকশবন্দি পন্থী, কেউ মুজাদ্দিদি পন্থী, কেউ কাদেরি পন্থী। আমি বলতে চাই আমরা সবাই এক, আমরা সবাই এক ছাদের নিচে। এখানে অন্য কোন ইসলামের দরকার আমাদের নাই। আজকের মাহফিল থেকে বিশেষ করে যুব সমাজকে বলছি, ডাক আসবে, সবাইকে এক হতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া। মেহমানে আলার আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম, প্রধান মেহমানের আগমন।